बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाने बहुत ही पवित्र अस्थान उदासीन आश्रम डेरा बाबा किशन दास जी पिंड दुन्नेवाला जिला बठिंडा, जिथे पूजनक श्री श्री 108 संत बाबा किशन दास जी की 48ਵੀਂ सालाना बरसी, श्री श्री 108 संत बाबा रुखड़ दास जी की पहली सालाना बरसी ਅਤੇ ब्राह्मणी श्री श्री 108 संत बाबा प्रीतम दास जी की दूसरी सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन महंत जमना दास जी ਅਤੇ महंत मनसा दास जी श्याम सुंदर गऊशाला पिंड पक्का कलां की देख रेख हेठ समूह नगर निवासियों इलाके दी संगतां ਅਤੇ देशों विदेशों की संगतां के सहयोग नाल करवाए गए समागमां मौके आरंभ किए श्री चंद्र सिधान सागर पाठां की लड़ी के भोग पाए गए। 16 नवंबर 2023 दिन वीरवार तो आरंभ होए इन्हां समागमां की 30 नवंबर 2023 नूं समाप्ति उपरंत महान संत समागम किया गया, जिस विच देशों विदेशों तो बड़ी गिनती भी संगतां ने हाजिरियां भरियां अते अस्थान ते नतमस्तक हो के अपना जीवन सफला किया। समागमां मौके संत बाबा प्यारा सिंह जी सिरथले वालियां ने अते प्रसिद्ध कविशर जथा मास्टर भीम मौड़ ने लंबा समा संतां दी महिमा का गुणगान किया। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब तू गरीब नवाजा, सहबा नजर मेहर दी पाजा, ला दे पाग उम्मीदां नूं मेरे बाबा जी, चरना च जोड़ लो गरीबां नूं मेरे बाबा जी। सारे जपो सारे, चरना च जोड़ लो गरीबां नूं मेरे बाबा जी, चरना च जोड़ लो गरीबां नूं। तेरे प्रेम दी तकनी विच कदे साडी मिणती हो जावे, थोड़ी चरण धूड़ विच किधरे साडी गिणती हो जावे। तेरे प्रेम दी तकनी विच किते साडी मिणती हो जावे, थोड़ी चरण धूड़ विच किधरे साडी गिणती हो जावे। एहो साडी मंग दातिया लगी जावे लंग दाते, एहो साडी मंग दातिया लगी जावे लंग दातिया, सदा रहिया रंग दातिया, सदा रंगिया रंग दातिया, दे दे मानन चीजां नूं मेरे बाबा जी, चरनां च जोड़ लो गरीबां मेरे बाबा जी, हो चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं। रूबी होवे गीत मेरमा विच विछोड़े गावे ना, तेरी उस्तत बिन जो लंघने सासो पावे आवे ना।
छोड़ेगा वे नाम। तेरी उस्तत बिन जो लंघने सासो पावे आवे ना। रूह है तेरे नाम दी दासी बन गई जन्म जन्म दी प्यासी। रूह है तेरे नाम दी दासी बन गई जन्म जन्म दी। कर दो इस दी दूर उदासी, कर दो इस दी दूर उदासी। तरस रही है दीदानू मेरे बाबा जी। हो चरना रोड़ लो गरीबान मेरे बाबा जी। हाँ चरना जोड़ लो गरीबानू। जी मुख दुनिया ऐ मालका तेरी कृपा मिले हुण जग दी परवाह नहीं। आंधी गवांढी भावें बुलाउण ते भावें ना बुलाउण परवाह नहीं कोई। जेड़ा बंदा धर्म दे राह ते तुरदा बागी हो जांदा मन करके। आ साडे मुंडे ने तन करके बागी हो जाण की कहणगे मोटरसाइकिल लेके दे ना लेके दिता फिर मैं घरे नहीं आउणा। ले वेखो आ मोबाइल लेके दे बापू मैं घरे नहीं आउणा। आंधी गवांढी मुंडे दे हक विच भुगत जांदे ने की कहंदे ने ओए लाणेदारा लै दे ये नहीं सामभना जे मर गया की करेगा। आंधी गवांढी भी मुंडे दे हक विच भुगतदे ने नहीं पाई। जेड़ा तन करके बागी आ ओदियां डिमांडां ने, जेड़ा मन करके बागी आ वो अग ते जग दी परवाह ही नहीं करदा। तो सदना श्री वाहिगुरू ओ ते सदा कहंदे ने साची प्रीत हम तुम स्यों जोर अवर संग। साईया तू मुखड़ा ना साईं तू मुखड़ा ना मोड़ी।
संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन, हम संतन की शरणा जी, संत हमारा कहना जी, हम संतन की शरणा जी, संत हमारा कहना जी। ओ देन संत जन खोल जिंदरा, जो 10वें द्वारे हो, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हमारा अब क्या करना, अब जमदूतों का डरना, धर्मराए अब क्या करना, अब जमदूतों का डरना। पाप पुण्य दे पाप पुण्य दे, कागज पाड़े सारे दे सारे हो, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन। रामता है एको दो ना देखो, संत रामता है एको दो ना देखो। साध और प्रभ भेद न भाई, साध और प्रभ भेद न भाई, निंदन हत्यारे हो, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। साध संग मन जाके जी, तब प्रभ मीठे लागे जी, साध संग मन जाके जी, तब प्रभ मीठे लागे जी। ओ ब्रह्म ज्ञान दा सूरज चमके अंदर दे बारे हो, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन। कोई न दिसदा हुण बैरी, भीम शहर दी ए शहरी, कोई न दिसदा हुण बैरी, भीम शहर दी ए शहरी। ओ भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति देण संत जन, जाइए बलहारे हो, हम संतन हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਆ ਉਦਾਸੀਨ ਕੰਕੜ ਹਰੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹੰਤ ਧੂਣੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਗਰੀਆ ਮੰਡੀ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮੁਨੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹੰਤ ਤਾਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਟ ਬਖਤੂ, ਮਹੰਤ ਗੋਪੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਮਹੰਤ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਖਾ, ਮਹੰਤ ਰਾਜਮੁਨੀ ਜੀ ਰਾਸੂਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਸੋਹਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੀਜਾ ਨਗਰ, ਮਹੰਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਕ ਦੇਸਰਾਜ, ਮਹੰਤ ਸੋਹਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ, ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਟ ਫੱਤਾ, ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜੱਜਲ, ਮਹੰਤ ਭੀਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਘਾ, ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕੈਲੇ ਬਾਂਦਰ, ਸਵਾਮੀ ਤਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗ, ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ, ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹਰੀਦਵਾਰ, ਮਹੰਤ ਭੂਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਾਹਪੁਰ, ਮਹੰਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜੱਸੀ ਪੌਵਾਲੀ, ਬੈਲ ਸਵਾਮੀ ਕਮਲ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਰੀਆ ਮੰਡੀ, ਮਹੰਤ ਦੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਮੰਡਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਗਿਰ ਜੀ ਕਲਸੀਆਂ, ਮਹੰਤ ਲਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਲੰਘਿਆਣਾ, ਮਹੰਤ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੁਲਾਡਾ, ਮਹੰਤ ਸੁੱਧ ਮੁਨੀ ਜੀ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਮਹੰਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ, ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੇਲਵਰਾ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਮਹੰਤ ਮੱਖਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਰੀਪੋ ਡੁੰਮ, ਮਹੰਤ ਧਰਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅਲਾਲ, ਮਹੰਤ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਮਹੰਤ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭੀਟੀ ਵਾਲਾ,
महंत मगर दास जी महला चौक, महंत बूटा दास जी टाहलियाँ, महंत बरिंदर मुनि जी फेरूमाण, महंत बलविंदर दास जी मुलापुर, महंत शिवदास जी डिग्गी ढाणी, महंत राजू दास जी जैतों, महंत अर्जन दास जी मेहता, महंत अवतार दास जी चकली शेर, महंत वकील दास जी मिठड़ी, महंत मरारी दास जी सद्धोवाल, महंत सरबन दास जी फिरोजपुर, महंत गणेश दास जी भमारसी, महंत अकाल दास जी ਸਿੰਘਪੁਰਾ, महंत संगम दास जी कमालू, श्री हरिदेव पन्नावराड़ जट जोशी ਸਿੰਘਪੁਰਾ, महंत रुड़की दास जी बीरकड़ा, महंत काला दास जी माझी, महंत सुखदेव दास जी माजरी, बाबा मंगा जी गुरुसर, बाबा बलजीत दास जी गुरुसर, महंत दर्शन मुनि जी भीखी, महंत कृष्ण मुनि जी भीखी, श्री महंत रामदरायण गिरजी रामपुरा, महंत सीताराम जी राजस्थान, महंत सुंदर दास जी पंजगराई, महंत जगदेव मुनि जी खाई, महंत पंचम दास जी मंडेर, महंत दरबारा दास जी रामा, महंत प्रभु दास जी मेहरवाला, महंत गोविंद दास जी मक्कासर, महंत हरमेल दास जी रतिया, महंत बलवंत मुनि जी तुंगवाली, महंत ज्ञान प्रकाश जी, महंत अमरदास जी कोटफत्ता, महंत मलकीत गिर जी दादू, महंत फुम्मण दास जी बंगी, महंत चरणदास जी हस्सू, महंत पंचम दास जी जेठू के, महंत राजदास जी भुंदड़सर, महंत भोला दास जी ज्ञाना, महंत रैंक मुनि लच्छावदी, महंत लखविंदर दास जी सुखना, महंत संत प्रकाश जी भाणा, महंत ईश्वर दास जी फत्ता मालोका, महंत फुरती दास जी बरनाला, महंत बूटी दास जी भूदन, बाबा राजविंदर सिंह जी टिब्बा, महंत निक्कू दास जी डब वाली, महंत शीतल प्रकाश जी किली, महंत हरचरण दास मलोट, महंत शिवदाम जी भावा, महंत बेअंत मुनि जी गोबिंदगढ़, महंत कमल दास जी ढिलवा, महंत दर्शन दास जी डेरा धूणीवाला, महंत गुरदर्शन दास जी खीवा, महंत मणिदास जी लौंगोवाल समेत अनेका महापुरुष पूजे हुए सन। हो जानी जिंदे तू तारेण साधुआं दी, 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 रेण 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 साधुआं दी, हो
ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ। ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ ਪਰਸ਼ ਮੁਖ ਮੰਗਨ ਪਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਆ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਆ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਫੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਹੁਣ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ। उदासीन संप्रदाय जो आदि काल तो चली आ रही संप्रदाय है, ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र संत सनंदन सनातन संत कुमार जो आदि मुनिया ऋषियां अवतारों चली आ रही एक प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय में जिन्ने भी साधु संत महात्मा जन जिन्हों ने संसार के कल्याण हेतु संसार के भले वास्ते अपना जीवन लेखे ला दिता ते अज भी लेखे ला रहा। संसार के आप संगतां के भले वास्ते देखो संत जमुना दास जी महाराज, संत मनसा दास जी महाराज आप संगतां की बड़ी कृपा कर रहे हैं। बाबा शिव जी महाराज की बड़ी कृपा है, संत समाधियां वाले महापुरुषों की बड़ी कृपा है। सो आओ सो इन्ना मैं कहना अपनी बाणी में बरामद होगा। लास्ट में कोई गल कहूँगा, गुरमुख प्यारियो अपने धर्म में रह के सब धर्म का सत्कार करो। ईर्खा दुई दुबैर नफरत चुगली निंदिया आदि विषय विकारों तो बचो। साधुओं का सत्कार करया करो। साधुआ जिहड़े बचन ने महापुरुषों के बचन ने सत करके मन्या करो। रब पता नहीं किहड़े रंगां विच राजी है, इस करके कर भला हो भला अंत भले दा भला। कि धन धन बाबा कृष्णदास जी महाराज, बाबा रुखरदास जी महाराज, बाबा प्रीतम दास जी महाराज, उन्होंने महापुरुषों की सालाना याद मनाई जा रही है। सारे ही गुरु भाई मिलकर के एक बहुत ही विशाल इकट्ठ है। ये महापुरुषों की चरण धूड़ी, महापुरुषों ने इस पावन स्थान से बैठ के जंगलों के विच मंगल लाए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि जंगलों में मंगल ला देंदे जिथे होवे वासा संतां दा। जंगलों में मंगल ला देंदे जिथे होवे वासा संतां दा। चाह पूरी करदे हर दिल दी होवे प्रभासा संतां दा। ये जड़ा पुट के रख देंदे जो करे तमाशा संतां दा। वो रब नूं भी मनना पैंदा है, कीता अरदासा संतां दा। वो महापुरुषां दे तुसीं दर्शन उनके चरणों में बैठ के अज उन्हां दे साक्षात तुहानूं दर्शन देण वास्ते बहुत दूर दूर तो उदास सिंह भेजते साडे श्री पंचायती उदास सिंह नया खाड़ा ते श्री पंचायती उदास सिंह वड्डा खाड़ा, साडे मुखिया महंत श्रीमान परम पूज्य महंत भगत राम जी महाराज, परम पूज्य महंत काशमुनि जी महाराज ते साडे भेजते प्रेजिडेंट श्रीमान महंत धुनीदास जी महाराज अते होर बहुत सारे महापुरुष वड्डे छोटे खाने दे महान पूज्य महान तपस्वी बैरागी जोगी तुहानूं दर्शन वास्ते स्टेज ते सुशोभित ने। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि संतां दा समागम है, संतां दे दर्शन ने। जाते ने संतां दे दर्शन जिहड़ा 12 साल बाद कुंभ लगदा है वो भागां वाले ने उत्थे हुंदे ने ते जां फिर अज इस दुन्नेवाल दी धरती ते महंत जमुना दास महाराज जी ने भी कुंभ ला दिता जिथे अज उन्हां महापुरखां दे सालाना समागम ते ਇਹ बहुत बड़े भारी इकट्ठ दे विच जिथे महापुरुष दूरों दूरों तुहानूं दर्शन देण वास्ते आए ने। मैं बहुत बहुत महापुरखां दे के मेरा शीश झुकदा है कि जिन्हां दी कमाई ने अज इतनी सारी संगत नूं इत्थे खिच लिया। याद रखियो कबीर साहब जी दा बड़ा पावन पवित्र शब्द है कि महापुरुष अपनी मर्यादा तो कदे थकदे नहीं। इन्हां महापुरुषां ने किड्डा वड्डा भंडारा, किड्डा वड्डा जग, किड्डा वड्डा कुंभ थोड़े ਲਈ ਜਾਂਦਾ है। जे तुसी इन्ने संतां दे दर्शन कले कले दे पिंड पिंड जाके करने हुण मेरा ख्याल सारे साल च नहीं हो सकते। ये महापुरुषों की कृपा है। इन्हां जमुना दास जी महाराज जी का तप का प्रभाव है, दूरों बोलता है, दस्सण की लोड़ नहीं होंदी। कई चीज़ां तां दस्से तो दींदियां ने
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਤ ਹੱਥ ਨੇ ਠੇਕਿਆ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਲੰਘਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜੋੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਭ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਵਧੂਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਤਾਤਰੇय ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਕੀਣ ਭਰਿੰਡ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਭਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਕੀਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਪੋਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੋ ਹੀ ਵਿਦਿਅਤੇ ਦੇਵਾ, ਦੇਵਤਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਪੋਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਸੁਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹ ਮਿਟਾਓ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜੀਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਵਜਰ ਕੀ ਸੇਵ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੂਨੀਦਾਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਲਊਗਾ ਕਿ ਦੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 54 ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ परमात्मा साधु की मदद करता है। क्यों करता है? बेमुख होए राम ते लगे जन्म वियोग, खिनवे कौड़े हो रहे जितने माया भोग। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, सारे दुखी हैं। तो बाबा नानक कहना नानक दुखिया सब संसार। नांगे निर्माण खट दर्शन भेख भगवान सब श्री पंच परमेश्वर वालों मत्था टेकदे नमो नारायण। आए हुए माई भाई साध संगत जिन्होंने अपने कमाकारों छड़ के आके हाजरी भरी और महापुरुषों ने आपो अपने ढंग नाल जो बचन कीते और तुसी बचन सरवण कीते और जो टाइम कट के आए और सेवा की, कुछ ना कुछ महापुरुषों के जो बचन उन्होंने लैके जाना आ, इत्थे नहीं छड्ड के जाना। महापुरुषों ने तुहानू वक्खो वक् तरीके दे नाल समाज सेवा और संतां दी सेवा आपदे गृहस्थ मार्ग दे विच चलण वास्ते और नशियां तो रहत जो भी बचन कीते आ उन्हां ते असर करके अपने पल्ले गठ बन के जाना आ। ये नहीं वे इत्थे ही चादर झाड़ के चले जाओ। बहुत बहुत सारी संगत का धन्यवाद, बहुत बहुत सारे महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जमुना दास जी जिन्हों ने उपराले दे नाल महाराज किशन दास जी की सालाना बरसी मनाते हुए और महाराज प्रीतम दास जी की सालाना बरसी मनाते हुए, महाराज रोखड़ दास जी की बरसी मनाते हुए सारे महापुरुषों को निमंत्रण दे के सद्या और आप संगत ने दर्शन किए, बचन सुने। इन्हां महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ महंत जमना दास जी, महंत मनसा दास जी, महंत सोहन दास जी विजयनगर, महंत गोपी दास जी गहरी बुट्टर वालों पंगत पूजा भी की गई। ਅਤੇ ਸਾਡੇ रिपोर्टर गौरव कक्षेपर ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ मुखिया महंत भगत राम जी ਅਤੇ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹੰਤ ਧੂਣੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਸੋਹਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਤਿਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੌਰਵਗੜ੍ਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ
ਲਿਖਦੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਤਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਤਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਤਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ
ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਤਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਖੜ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਕੋਤਰੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜੂ ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। महाराज जी किशन दास ਦੀ 48ਵੀਂ ਸੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਖੜ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਏਰੀਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਦਾਈ ਪੂਜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦਛਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੋਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਜੈ।